وبركاته برضا تعالى لباري شفاعة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كرام أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلطان عليا قطب رباني وقاص الصمدني سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه جميع حبائب جميع جلغاي جميع أولياءك جميع أستاذنا مشايخنا مصنفنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحقوق علينا أجمعين خصوصا سلطان محمود الغناوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد قدر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد
محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المؤجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita. Allah bagi lagi peluang untuk kita hidup lagi. Alhamdulillah. Allah jadikan kita, bagi peluang kita sihat, tubuh badan yang sihat lagi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita nikmat, iaitu kita dapat menunaikan solat fardu maghrib, dapat berjemaah. Alhamdulillah. Dan nikmat-nikmat Allah, kurniaan Allah ni sangat banyaklah, nak kira tak terkira. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kata Allah, kami telah mengurniakan kepadamu kebaikan yang banyak, kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Allah dah beritahu dunia ke akhirat kan, ya. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kan, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Kita ni Allah bagi kita banyak sangat nikmat, banyak sangat kurniaannya. Semua yang ada pada kita, semua itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jangan lupa, Allah selamatkan kita daripada musibah, daripada balak COVID ni kan, 2 tahun lebih. Ada di antara ahli keluarga kita yang meninggal dunia, ada di antara sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia, ada di antara jiran-jiran kita, kenalan kita yang meninggal dunia, ada di antara orang kampung, orang taman kita yang meninggal dunia. Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Ya, ni nikmat ni Allah nak beri kepada kita. Kan, orang lain tak selamat, Allah selamatkan kita. Yang menyelamatkan kita ni bukan vaksin kita, yang menyelamatkan kita bukan SOP kita, tapi yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan macam-macam kurniaan Allah bagi kepada kita. Alhamdulillah, sawit pun naik harga, tak jatuh-jatuh lagi. Durian pun alhamdulillah kan, tak jatuh-jatuh lagi harga. Tolak masih RM5. Kahwin apa 20, 25 kan. Masya-Allah kan. Banyak kan, macam-macam kita dapat ni. Ya, macam-macam dapat. Jadi sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengurniakan kepadamu kebaikan yang banyak. Ya. Fasholli lirabbika wanhar. Maka Allah suruh kita ni dah dapat banyak sangat nikmat, kamu bersyukurlah. Ya, syukur kepada Allah. Bagaimana nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah cakap, fasholli lirabbika wanhar. Maka sembahyanglah, oleh itu sembahyanglah kerana Tuhanmu semata-mata. Solatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dirikanlah solat.
Ya, satu hari wajib 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ya, sembahyanglah. Dulu masa PKP kan marah orang tak bagi pergi ke masjid. Bagi 3 orang, 5 orang dia pergi ke masjid ke surau, marah, weh bising. Tak patut lah nak pergi sembahyang, ramai rumah Allah ditutup lah, itulah, inilah. Yalah kan. Yang jadi mangsanya ada jawatan kuasa masjid, surau. Yang jadi mangsanya apa tu? Tuan Kadi, Pak Mufti, kan? Menteri Agama, tu jadi mangsa dia kan. Bila dah habis SOP, dah dibuka seluas-luasnya, tak datang. Inilah yang datangnya. Yang sebelum Covid dulu, yang lepas Covid ni lah. Kurang lagi ada, dah meninggal lah ni. Yang meninggal. Yang tambah tak ada, saya tak tengok ada orang baru tambah. Di mana-mana tempat pun kita pergi. Kan, kat mana-mana masjid pun macam ni lah. Ya, macam ni. Yang ramai sekarang, kalau mengikut kajian apa, itu di pusat-pusat peranginan. Oh, ni dia bersemalam dah bergerak. Dekat apa tu, Melaka, ya, dekat apa tu dekat Negeri Sembilan tu, apa kawasan-kawasan pantai, chalet-chalet, apa punya hotel-hotel ni penuh ni. Kan? Di pantang cuti je, hujung minggu je, penuh. Kan? Kat tepi-tepi pantai, kat hotel-hotel tu penuh. Siapa yang penuh tu? Kita orang Islam. Orang Melayu ni, orang Melayu. Penuh ni. Kalau kat Langkawi ke apa ke mana ke, penuh ni. Masya-Allah. Surau masjid jadilah. Jadi Allah cakap, sembahyanglah. Kau syukur aku dah beri kau macam nikmat-nikmat, sembahyanglah. Dalam bulan Ramadan kita dilatih supaya memperbanyakkan solat sunat. Kan? Dalam bulan Ramadan kita sembahyang sunat tarawih 20 rakaat. Witir 3 rakaat. Bangun lagi qiyamul lail. Apa tujuan dia tu? Tujuan dia bila habis Ramadan, teruskanlah banyakkan solat. Kerana kejayaan kita tu dengan banyak solat, banyak bergantung diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyakkan solat. Solat malam jangan ditinggalkan lagi. Ulama mengatakan, antaranya Syekh Firas, dia mengatakan tak ada bagi orang yang menuntut ilmu, orang belajar ni, kalau tak sembahyang malam, tak ada guna belajar. Kita orang belajar ni, kalau tak sembahyang malam, tak bangun malam, tak guna belajar. Buat habis keberai je. Kan? Ya, belajar. Bangun malam. Ya, sembahyang malam yang paling afdal sekali. Sembahyang apa? Sembahyang malam yang paling afdal. Tahajud. Kan? Bukan. Sembahyang yang paling afdal sekali iaitu sembahyang sunat witir. Itu paling afdal, sunat witir. Buat tiap-tiap malam sunat witir ke buat bulan Ramadan je? Buat sembahyang witir tiap-tiap malam. Dia sembahyang sunat yang paling afdal. Ya, jangan tinggalkan witir. Kita dah diajar selama sebulan supaya buat witir. Kan? Witir ni paling sikit berapa rakaat? 1. Paling banyak 3. Kan? 11. Paling banyak 11 rakaat. Biasa buat 11 rakaat? Jarang ke tak pernah? Kan? Kan? Buatlah. Kan? So sunat witir tu buat banyak sikit. Satu kalau kita lihat antaranya dalam kitab Imam Ghazali, ketika hari ni buat 1, besok buat 3, lusa buat 5, lepas tu buat 7, lepas tu buat 9, lepas tu 11, macam tu. Ini tak 1, 3, lepas tu tak buat. Lepas tu 1, kan? Ada hajat, buatlah. Tak ada hajat kan, senang je, harga durian naik kan, harga sawit naik, tak sembahyang sunat witir. Bila disusah kan, bila cek positif kan, positif COVID, tu rajin sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat dibuat, kan, takut mati. Positif pula tu, orang sebelah rumah pula meninggal. Itu lagi sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat, sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat, sembahyang sunat. Bila durian je mahal, sawit mahal,
Habis witir tak buat, qabliyah ba'diyah tak buat, tahajud tak bangun, duha tak bangun, tak buat. Jadi Allah cakap, ya, semayanglah. Ya, fasalli li rabbika wanhar, oleh itu sembahyanglah kerana Tuhanmu semata-mata. Ya, mengabdikan diri kita, syukur, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usia-usia macam kita ni, usia dah hukum tembak lah ni. Usia ni 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas ni memang waktu-waktu mati lah. Waktu-waktu usia-usia macam kita ni, kita wajibkan diri kita semayang berjemaah. Semayang fardu tu berjemaah. Ya, semayang fardu ni berjemaah di masjid, di surau. Wajibkan diri kita. Beritahu anak-anak kita yang lelaki, cucu-cucu kita yang lelaki, marilah kita ke masjid. Kita memakmurkan masjid, memakmurkan surau. Ya, siapa lagi yang nak datang ke masjid, ke surau kita kalau bukan kita? Sebab sini tak ada orang Bangla kan. Kat tempat saya Baba tu ramai orang Bangla. Orang kita tak ada, orang Bangla ni rajin juga ke masjid. Dia rajin ke masjid sembahyang Jumaat. Cuti je ke masjid. Kita tak, cuti je ke pantai. Orang Melayu ni kan. Cuti je ke air keruh. Cuti je sana ke body PD. Dia tak, cuti dia ke masjid. Dia sembahyang berjemaah, dia jaga. Okey. Dan Allah cakap bagaimana lagi kita nak syukur atas nikmat kurniaan dia, sembahyang, kemudian wanhar. Wanhar tu maknanya sembelih korban. Sembelihlah korban. Tanda kita syukur atas nikmat kurniaan Allah yang sangat banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Maksudnya Allah selamatkan kita daripada COVID ni. Ya, Allah selamatkan kita daripada COVID. Kita takut, tak pernah kita takut sesuatu, kita tengok takut kepada COVID ni. Kalau ingat zaman komunis dulu, zaman Jepun tak takut macam ni. Dia takut kepada COVID ni luar biasa betul. Ya? Bayanglah kita pakai mask. Masker tu pakai tu kan. Sampai naik kereta sendiri pun dengan bini pun pakai. Punya takutnya, ya Allah. Kan? Asal keluar rumah je pakai mask. Takut benar. Kan? Oh, takut benar kan. Dalam rumah tak apa tu kan. Dia keluar apa? Siap dah. Siram pokok bunga pun pakai mask ke? Hui. Kau bayangkanlah sabun tu dibawa ke mana-mana sampai haus tangan tu. Main sabun. Ya. Sabun gantung kat pinggang. Gantung kat handbag. Bawa botol sabun tu. Hui. Hebat benar. Dia punya takut dia kan. Cek suhu tu, tengok mula dulu. Cek suhu tu. Nak pergi ke mana cek? Oh, takut benar. Takut betul kita ke COVID ni, luar biasa takut dia. Sangat luar biasa. Allah selamatkan kita, alhamdulillah. Sampai sekarang ni kan, nak salam kan tak berani lagi ni. Tak tahu, dia tengok kan. Kalau orang ni tak hulur, minta-minta jangan dia hulur tangan ni kan. Tak salam, tak digalakkan. Kan? Dibimbang ni, dia kena COVID. Oh, dia takut luar biasa. Kan? Allah selamatkan kita ya. Jadi syukurlah. Bagaimana kita nak syukur kepada nikmat kurniaan Allah yang besar ni, Allah kurniakan kepada kita? Satu, Allah cakap kamu solat. Kemudian ni setahun sekali bayarlah income tax, bayar cukai, buat korban. Setahun sekali Allah dah bagi selamat setahun kan. Korbanlah. Kita tanah pun nak kena bayar cukai setahun sekali. Kereta pun nak kena bayar road tax setahun sekali. Kan? Cukai pintu, cukai tanah, macam-macam cukai setahun sekali. Habis, engkau takkan tak nak korban setahun sekali. Dah macam-macam nikmat aku bagi. Wanha. Okey, baik. Hari ini kita lihat hukum korban. Dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, dia cakap hukum dia sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut bagi orang yang berkelayakan untuk berkorban. Untuk buat korban. Siapa yang ada kelayakan untuk buat korban, dia tak korban, maka jatuhlah hukum makruh kepadanya. Ya, jatuhlah hukum makruh. Baik. Siapa orang yang disunatkan korban ni? Kita tengok. Adakah kita ni termasuk?
atau bukan orang kaya yang termasuk? Mari kita lihat. Dia cakap tidak semua orang Islam disunatkan berkorban. Betul. Kan? Hukum korban ni sunat muakkad. Tapi ada dalam mazhab Imam Hanafi kan wajib tu. Korban wajib. Kita ni sunat muakkad dalam Imam Syafi'i. Ada dalam mazhab lain wajib korban. Okey, baik. Tidak semua orang Islam disunatkan berkorban. Dia hanya disunatkan ke atas mereka yang cukup syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, kita tengok kita ni cukup tak syarat untuk korban. Yang pertama dicakap orang Muslim yang merdeka. Orang beriman yang merdeka. Semua beriman, semua merdeka. Okey, kita dah ada satu syarat. Syarat yang kedua untuk melayakkan seseorang itu berkorban, iaitu seorang yang sampai umur. Dah balik. Siapa yang belum balik lagi? Oh, air dah nak kering dah masing-masing. Kan? Air dah kering dah pun. Dah balik. Dah ada dua syarat untuk kita korban. Satu, orang Islam, kita beriman. Yang kedua, kan, dah balik. Yang ketiga, berakal. Maknanya tidak gila. Siapa gila angkat tangan? Tak ada. Semua tak gila. Dan ada 3 syarat yang kita ni disunatkan korban. Pertama, orang beriman, orang Islam. Yang kedua, dah balik. Yang ketiga, tak gila, waras. Dan syarat yang keempat, apa dia cakap tu? Hendaklah ia berkuasa berkorban. Berkuasa berkorban. Berbeza dengan berkuasa untuk menunaikan haji. Kalau kita belajar bab haji tu kan. Berkuasa berkorban ni macam mana dia cakap? Iaitu seseorang yang memiliki duit atau harta yang lebih bagi perbelanjaan diri sendiri dan orang-orang di bawah tanggungannya. Bila tu ada belanja untuk diri dia dan untuk tanggungan dia, kemudian ada lebih lagi. Bila tu? Pada hari raya Aidil Adha dan pada hari-hari tasyrik. Maknanya pada 10 hari bulan Zulhijjah, 11, 12, 13. 4 hari ni ada belanja untuk dia, kan? Untuk makan dia, beras dah ada, apa semua, sayur, ikan, apa semua dah ada, kan? Untuk bini dia, untuk anak-anak dia, tanggungan dia, semua ada belanja. Okey, ada belanja untuk dia, untuk tangan. Kemudian ada duit lebih lagi. Ada kat tamu haji, ada 5,000. Dekat bank Islam ada 4,000. Dekat apa tu, bank Rimau tu, yang banking tu, ada 2,000. Contoh kan. ASB kan, ada sikit. Kan, duit bawah tilam, bawah bantal, celah baju dalam bawah rumah, kan, ada sikit. Kan. Jadi orang ni dia sudah berkelayakan berkorban. Sudah ada kemampuan. Dia bukan kemampuan korban ni maknanya duit banyak, tak. Dia cakap ada belanja pada 10, 11, 12, 13. Kemudian ada lebih. Orang tu sudah berkelayakan. Jadi sesiapa yang punya 4 syarat ini, dia orang beriman, dia sudah balik, dia berakal, kemudian dia ada belanja yang lebih, dia tak korban, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Makruh ni apa? Makruh ni Allah tak sukalah, dibenci oleh Allah. Kita ni jadi saja je. Bila Allah tak suka saja je. Kalau bos kita kerja, bos kita tak suka kepada kita, seronok tak? Kita masuk jabat kita kata kerja, bos kita tak suka dia, seronok tak? Tak seronok lah. Nak cari kerja tempat lain je lah. Ataupun kita racun je bos kita biar mati cepat. Kita balik rumah mak mentua kita, bapak mentua kita, mak mentua kita tak suka kepada kita, kita seronok tak? Tak seronok. Kita pergi rumah madu kita tak suka kepada kita, macam mana? Suka tak? Madu tak apa sah, kata dia suka kan. Ada kan. Maknanya kalau orang tak suka kepada kita, kita kan tak seronok. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, saja je kita, Pak Haji ni. Pak Haji jenis muka tak malu.
Orang cakap bahasa Melayu, muka jenis bertampal. Tampal apa? Berat tu. Jadi tak tahu malu. Allah dah bagi macam-macam nikmat, macam-macam kurniaan. Selamat daripada COVID, anak apa semua berjaya, dapat kerja, dapat menantu, dapat cucu, kan. Naik pula apa tu, pencing naik, kan. Sawit pula jual mahal, macam-macam dapat apa semua. Tiba-tiba tak nak korban, kurang hajar punya haji. Tu yang Tan Sri apa tu, Piramli dia cakap apa? Haji bakhil. Dia tak umur tak panjang, tidak dia nak buat filem lagi sedap, hajah bakhil. Tu lagi sedap. Kan? Jangan macam tu. Orang tak korban ni. Syarat korban ni senang saja. Okey, baik. Kemudian kita lihat sedikit orang yang tak korban ni hukum dia makruh ya. Binatang yang boleh buat dia korban tu kita ulang-ulang semula, iaitu pertama unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan kibas. Kan? Binatang ni mesti telah cukup syarat dia lah, sampai umur dan tidak ada aib pada dia dan kecacatan pada dia. Mengenai jenis binatang yang mana yang lebih afdal nak buat korban ni, yang jantan lebih afdal daripada yang betina. Oh tak? Yang jantan, lembu jantan lebih afdal daripada lembu betina. Kambing jantan lebih afdal daripada kambing betina. Jadi yang betina boleh buat korban tak? Boleh. Cuma lebih afdal yang jantan. Mengapa yang jantan lebih afdal daripada yang betina? Banyak daging. Kerana yang jantan lebih handsome daripada yang betina. Kan? Ya, tak percaya kau tengok. Kan? Kerana yang jantan ni daging dia lebih baik daripada yang yang betina. Daging dia lebih baik, kan? Dan unta lebih afdal daripada lembu lah. Kalau buat korban, mana yang lebih afdal? Unta lah. Dia lebih afdal daripada lembu. Lembu lebih afdal daripada biri-biri. Dan biri-biri lebih afdal daripada kambing. Cara dia tu. Yang nak pilih. Unta dulu. Lepas unta, baru lembu. Lepas lembu, biri-biri. Lepas biri-biri, kambing. Dari segi warna dia pula, yang afdal ni, kita tengok kan. Kita baca lah. Kita boleh buat pilihan, kita pilih. Warna putih yang paling afdal. Cari lembu putih, kambing putih, biri-biri putih, unta putih. Jangan buaya putih. Kan? Warna putih paling afdal. Selepas warna putih, warna kuning. Yang kedua, warna kuning. Selepas warna kuning, dia cakap warna kelabu. Selepas kelabu, warna merah. Ya, lembu merah. Kemudian yang berbelang-belang. Dan akhir sekali yang berwarna hitam. Itu kalau kita pilih lah, nak pilih yang mana yang baik, kan. Mengenai umur binatang ni dia berbeza mengikut berlainan jenis binatang yang hendak disembelih. Bagi unta, umur 5 tahun ke atas. Dulu tahun bila ya? Tahun 2000 berapa ke dulu kan? Kita kat Muar ada buat unta. Ingat lagi tak? Kat Masjid Muar tu kan? Ada berapa ekor. Ada berapa tahun nak buat. Engkau tak ada sini kan? Engkau ni bukan orang Muar kan? Tengok-tengok apa macam Bangladesh, Myanmar jadi kan semua ni kan. Ada kan 1 tahun. Kalau orang tu ni yang kerja kat luar tu kan cakap. Ada orang lembak, dia cakap unta daripada mana? Australia. Masa tu kan. Macam tu lah. Masa tu dia tak ada dah, unta tak dengar. Baik, bagi unta ni dia umur 5 tahun ke atas. Ya, manakala lembu, kerbau, kambing berumur 2 tahun ke atas. Manakala kibas dan biri-biri berumur 1 tahun. Cukup 1 tahun. Ataupun tak cukup 1 tahun tapi dah bersalin. Biri-biri ni tak cukup kan, 1 tahun tapi dah bersalin. Tu boleh buat korban. Yang bersalin lelaki jantan ke betina? Ini bukan bersalin anak lah. Bersalin gigi.
Aduh, saling anak kan saling, takkan orang lembu bibi cakap bibi aku dah bersaling. Hoi, beranak. Bersaling di sini bersaling gigi. Gigi mana yang bersaling tu? Gigi depan. Gigi depan. Kadang-kadang biri-biri ni, kami biri-biri lah, kita kira biri-biri ni, dia belum cukup setahun gigi dia tu dah saling. Kalau kita lihat dalam kitab fiqh, mengapa gigi dia tu bersaling? Maknanya gigi dia tu gugur, tumbuh gigi lain. Kerana dia meragut makanan tu. Dia ragut rumput tu kan. Jadi gigi dia cepat. Dia goyang, dia cabut, dia tumbuh gigi lain. Tu. Di 6 bulan ke atas dah boleh. Jadi sebenarnya kalau nak buat binatang, nak buat korban, nak buat kekah, paling mudah kita bela biri-biri ya. Bela biri-biri. Setahun dah boleh buat kekah, nak korban. Kalau tak ada kerja, tiap-tiap malam aku goyangkan gigi dia. Kan, masuk umur 5 bulan tiap malam goyang. Jangan cabut. Goyang pelan-pelan. Goyang pelan-pelan. 6 bulan tercabut lah. Okey ya. Dia sendiri jangan buat kerja main goyang-goyang pula. Baik. Jadi biri-biri ni umur setahun dah boleh buat korban. Setahun dah boleh buat korban. Baik. Binatang yang tidak sah dibuat korban, dia cakap binatang yang tidak sah dibuat korban ialah yang ada kecacatan atau ada aib yang boleh mengurangkan daging, ya, atau mengurangkan anggota-anggota lain yang boleh dimakan. Ya. Yang pertama apa? Binatang yang tak boleh korban iaitu yang buta, yang rosak matanya buta. SG Bank. Kau tak kenal dah ya. Yang mata buta. Lembu yang buta mata, kan? Kambing yang buta mata, kan? Ini tak boleh buat korban. Kalau rabun jauh, rabun dekat boleh. Pergi klinik Dr. Faridah tu, tempah cermin mata. Kan? Pakaikan di kantar tu dalam, tak apa. Yang tak boleh yang buta mata. Rabun okey. Yang kedua, yang tak boleh buat korban ni iaitu binatang yang pincang kakinya. Yang mana jika ia berjalan bersama-sama dengan sekumpulan kawan-kawan binatang yang lain nak ke padang ragut, kan, maka dia akan ketinggalan jauh di belakang. Keluar daripada kandang, kan, kawan-kawan ni dah sampai lah, dah makan, dah habis separuh dah makannya kat padang tu. Berak dah 3 kali berak. Dia baru nak sampai. Bila ni nak sampai, kawan nak balik dah lah. Ni jenis dia pincang ni tu teruk, menyebabkan dia lambang sangat, tempang itu. Jadi dia tak boleh buat korban lah. Okey, 2. Yang ketiga dia cakap binatang yang tak boleh buat korban tu yang nyata sakitnya sehingga menjadi kurus dan kurang dagingnya. Nyata sakitnya, macam mana kita buat swab tengok memang sah positif. Dan memang nyata sakit, kan? Tengok stage 5 pula tu, COVID stage 5, lembu kena COVID. Stage 5, masya-Allah, kan? Dah nyata sakitnya, menyebabkan dia kurus, termenung je, kan? Jadi dia tak boleh buat korban lah. Lembu yang macam ni, kambing yang macam ni, faham tak? Kan? Kemudian yang keempat, binatang yang kurus. Tadi yang nyata sakit. Yang keempat yang tak boleh buat korban, binatang yang kurus. Kurus ni ada beberapa sebab menyebabkan dia kurus. Pertama, kerana dia sakit, kan? Sebab dia sakit, kurus. Mungkin dia darah tinggi ke, kencing manis ke, ataupun jantung lubang ke, ataupun batu karang ke, kan? Gaut ke, mana kita tahu? Dia sakit, dia kata kurus, dia siap salah kambing kurusnya. Rupanya gaut lah. Okey, kan? Ya, binatang yang kurus ni kadang sebab sakit. Kadang-kadang kurus ni sebab apa? Sebab gila. Biasa kita dengar lembu gila, kan? Kambing gila jangan dengar, ada. Kambing gila, biri-biri gila, unta gila. Orang gila ada, takkan biri-biri gila tak ada. Kan? Lepas dia ambil booster tu, gila lah. Lembu tu termenung je dekat tepi jalan. Kan? Jadi kurus. Tak boleh buat korban. Ya.
Binatang yang kurus tu sebab sakit atau sebab gila atau sebab kurang makan dan sebagainya lah. Tak boleh buat korban. Jadi keempat-empat jenis binatang yang tersebut di atas ini tidak sah dibuat korban. Tidak sah. Tidak sah dibuat korban. Rasulullah beritahu. Bagaimana binatang yang dikasih? Binatang yang dikasih. Binatang yang dikasih atau yang dikatak kedua-dua telur dia tu dibuang, kan? Sah dan harus dibuat korban. Kerana apa? Kerana dengan dikasih, tubuhnya akan semakin bertambah gemuk. Okey, dikasih boleh. Bagaimana binatang yang pecah tanduk? Lembu yang pecah tanduk, kambing yang pecah tanduk, kerbau yang pecah tanduk. Unta ada tanduk tak? Tak ada tak? Ya ke? Unta ada tanduk tak? Tak ada tak? Tak ada kan? Cuba tengok sula pasti kan? Macam entahlah kan. Okay, kita ambil lembu lah senang. Unta punya confuse pula. Ada tanduk tak ada tanduk. Jangan tengok. Kan? Dia tak ada lah tanduk panjang tu. Kalau ada sikit agaknya agak je lah. Okey. Apa? Binatang yang patah tanduk atau yang pecah sehingga keluar darah. Dia ni kita beli, katakan kita beli lembu. Besok nak sembelih. Ni nak bawa naik lembu ni, nak bawa lembu kan. Nak bawa naik dia bawa naik lori kan. Bukan nak bawa naik lembu bonfire. Bawa dia naik lori kan. Lembu sekolah yang bukan tinggi. Melompat entah macam mana, bam dia tanduk tu. Pecah tanduk dia ni. Darah. Besok ni nak sembelih ni. Besok nak buat korban ni. Jadi dia cakap binatang yang patah tanduk atau pecah sehingga keluar darah, tetapi tidak mengurangkan dagingnya, sah dibuat korban. Yelah kita angkat petang ni, dia angkat nak sembelih besok. Kalau tanduk itu pecah berdarah, daging dia kurang tak? Tak. Jadi sah buat korban. Okey. Bersalahan. Jika patah tanduknya, tanduk dia patah, pecah, dia berdarah kan? Sakit. Nak sembelihnya lama lagi. 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kan? Jadi lembu ni menderita. Dia sakit tu kan? Menyebabkan dia dah tak ada selera makan. Badan pun dah susut. Dah susut, dah kurus. Ketika tu tak boleh lagi buat korban dia. Sama je tadi kes tanduk itu pecah apa semua. Sebab kes yang pertama tadi dia tak mengurangkan daging. Kes yang kedua ni sebab dah lama lagi masa dia menyebabkan daging dia kurang. Jadi dia tak boleh dibuat korban. Okey? Okey, seterusnya. Jika binatang itu pada asalnya lagi tidak bertanduk. Memang dia tak ada tanduk. Kata unta tu memang tak ada tanduk. Sah dibuat korban. Atau lembu tu memang tak ada tanduk. Atau kambing tu memang tak ada tanduk. Sah dibuat korban. Cuma yang bertanduk hukumnya lebih afdal daripada yang tak bertanduk. Kambing yang ada tanduk lebih afdal daripada kambing yang tak ada tanduk. Lembu yang ada tanduk lebih afdal daripada lembu yang tak ada tanduk kan? Lembu betina ada tanduk tak? Ada kan? Kacau korang. Kan? Tentang telinga pula. Kalau kita lihat telinga. Jika binatang itu telinganya terpotong. Lembu terpotong telinga. Walaupun sedikit. Kambing terpotong telinga. Telinga dia terpotong. Sikit je. Lembu ni, kambing ni. Kan? Ataupun tiada telinga langsung. Habis potong terus. Jangan gena ni gangster tarik kereta. Dia marah je kan. Macam doi mana kat Kelang tu kan. Kan? Bersama dia tu lah. Main nak tetak je. Kan? Dia potong telinganya. Habis langsung telinga kambing tu. Bukannya dia potong separuh. Bukan potong sikit, terpotong semua. Tidak sah dibuat korban. Mengapa ya? Telinga ni tak sah. Bukan. Kerana telah hilang sebahagian anggota yang boleh dimakan. Telinga tu dimakan. Kita je orang Melayu ni action sampai raja tak makan telinga lembu, telinga kambing. Sedap woi.
Telinga lembu, telinga kambing, yang bahagian dalam, bahagian telinga tu sedap. Buat masak lemak cili api. Kan? Kita ni macam-macam je. Kalau kena orang Kemboja ataupun saudara kita Indonesia, semua dimakan ya. Yang tak makan bulu je. Kulit makan, itu makan kan. Orang macam-macam pandai buat je. Kita ni perut tak makan. Dah bersih makan lah. Perut kecil apa semua tu ambil. Ya. Kulit tak ambil. Kan? Macam-macam kaki, tapak kaki tak ambil. Diorang tapak kaki tu pun dia ambil. Tapak kaki tu dibakarkan, buang dia macam tu. Sedap je. Jadi rupanya telinga ni dia bahagian yang dimakan. Jadi kalau dia terpotong, dia tak boleh buat korban kerana atas dasar apa? Hilang sebahagian daripada anggota yang boleh dimakan. Dan mengurangkan dagingnya lah. Tetapi jika telinganya terbelah, tadi terpotong, ini telinga dia terbelah. Terbelah dua, contohnya. Dia tidak terputus, dia terbelah je. Atau telinganya berlubang. Macam orang tindik kan, orang tindik telinga kan. Lembu ke kambing kan, dia tindik telinga dia, lubang. Ini macam mana ni? Dia cakap, ya, sah dibuat korban kerana ia tidak mengurangkan dagingnya. Pula dah macam tu. Kalau tindik ataupun belah tak apa. Yang tak boleh ni kalau potong. Potong tak boleh. Begitu juga sah dibuat korban binatang yang telinganya kecil semenjak daripada asal lagi. Lahir dan memang jenis telinga kecil ya. Dia jenis kan. Dia lembu tapi telinga kecil je kan. OKU dia daripada kecil lagi. Ada surat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi lembu itu boleh buat korban lah. Yang tak boleh tadi kadang terpotong. Okey, baik. Bagaimana binatang yang terpotong ekor? Terpotong ekor. Binatang yang terpotong ke semua ekor atau sedikit sahaja. Ada beli lembu 2 ekor. Kan? Kahwin baru pula. Kan? Pak Duda ni lah. Pak Duda ni kan. Kan? Bini mati. Kena COVID. Kan? Dia ada lembu 2 ekor. Kahwin baru. Dapat pula orang muda lah. Kan? 18 tahun muda benar. Kan? Dapat umur 29 tahun. 29 tahun kan. Dah pencen. Bukan umur dia 29 tahun. 29 tahun dah pencen. Dapat bini baru. Kan? Bini baru ni pula mengidam nak makan sup ekor. Perempuan bukan dikira benda. Nak makan sup ekor, lembu suami dia pula. Tak nak lembu orang lain. Macam mana suami ni nak buat? Nak sembelih lembu, nak buat apa? Bukan nak daging lembu, nak ekor lembu. Panggil Dr. Muhammad. Dr. Muhammad Taslim. Kan? Untuk khidmat masyarakat. Suruh dia bius kat lembu tu. Lepas tu panggil Pak Imam kita, suruh dia sembelih ekor lembu. Boleh tak? Jangan bagi disakit, biuskan dia apa semua. Lepas tu panggil Pak Imam, suruh sembelih ekor lembu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potong. Lembu tu kita taruh ubat. Ekor dia kita masak bagi bini kesayangan kita. Okey tak? Boleh tak makan? Sebab apa tak boleh? Apa tak sembelih? Ya sembelih. Tu nama dia bangkai. Bangkai. Tak boleh. Dia sembelih tu mesti mati binatang tu. Kau sembelih ekor je kan. Jadi nama dia bangkai, tak boleh. Kan? Ya? Tidak boleh. Jadi kalau ekor lembu ni dah potong kan. Lembunya gemuk. Tapi ekor je dah kena potong. Tak boleh buat korban. Tidak boleh buat korban. Kau bagi bini kau makan sampai dia termuntah. Kau makan lembu seekor ni. Dengan ada sangat nak sup ekor. Kan? Baik. Adapun yang dilahirkan daripada perut ibunya memang tanpa ekor. Lahir-lahir cacat. Ya? Tak ada ekor lembu tu. Lembu ni tak ada ekor.
Ya. Sehingga ia besar, binatang itu sahlah dibuat korban. Lagi kita sambung lepas ni. Azan jap. Baik, yang seterusnya binatang yang tak boleh buat korban, iaitu binatang yang bunting atau yang beranak, ada anak kecil. Ini ada khilaf di kalangan ulama kita. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i yang katakan binatang bunting atau binatang yang beranak ada anak kecil ni sah buat korban. Ada ulama mengatakan tidak sah. Jadi langkah yang lebih baik kita tak, sebab itulah kita tak ambil betina. Takutnya ni. Cuma sekarang zaman kita tak susah. Kalau nak setakat bunting kan, tak susah. Kan? Kita bawa ke klinik teh. Beli lembu betina tu bawa ke klinik teh. Bawa ke klinik raja tu. Biar dia scan. Tengok ini ada bunting ke tak ada bunting. Contohnya kan. Jadi, ada khilaf ulama lah. Tentang binatang yang bunting, boleh tak buat korban. Ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh. Jadi kita tinggalkan. Lebih baik kita ambil yang jantan lah, untuk mengelakkan kan ada perselisihan di kalangan ulama. Kemudian binatang yang tiada gigi, wongak habis betul. Binatang yang tiada semua giginya sehingga menghalang daripada makan rumput, tidak sah dibuat korban. Giginya habis betul, tak ada, nak makan pun tak boleh. Nak dapat gigi bantuan, gigi subsidi, tunggu pilihan raya ke-15. Jadi kesian ke dia kan. Pilihan raya tak tahu bila pula tu. Lembu ni tak boleh buat korban. Tak boleh kata dia. Binatang yang tiada semua giginya sehingga menghalang dia daripada makan rumput, tak sahlah dibuat korban.
Adapun yang tanggal setengah giginya, yang rongak sebahagiannya macam korang punya gigi ni, ada 2-3 batang yang dah tercabut. Yang lain okey lagi. Macam mana ni? Dia tak menghalang dia daripada makan rumput kan. Juga tidak boleh mengurangkan dagingnya. Kalau macam tu boleh buat korban. Boleh buat korban. Kemudian sedikit lagi perkara yang kita kena ambil berat, iaitu binatang yang berlaku. Banyak lagi tempat yang tak ada tempat dia kat kawasan padang apa semua tu kan. Diikatkan lembu tu, ya Allah, kesian betul tengok. Nak jatuhkan lembu ni kan. 4 kaki lembu tu 4 kaki, 4 tali, 1 tali 1 kaki. Kemudian yang tarik pula 3 orang 4 orang 1 kaki tu tali. 1 2 3 tarik. 4 dia tarik tu kangkang lembu tu. Berebut. Ada pula yang jenis ikat telur dia tu kan. Dia ikat kat belakang tu, dia tarik ke belakang tu. Nyaya lembu tu termasuk telur dia ke dalam. Nyok jatuh. Ya. Ini ingat ni. Kalau kita ketika nak jatuhkan lembu ni, nak buat korban ni, dia cakap, ini dia aib yang berdatang ni, dia cakap macam mana? Ketika kita ingin binatang yang berlaku aib ni macam mana je? Ketika nak rebahkan dia untuk disembelihkan itu, tiba-tiba tarik, patah kakinya. Kaki lembu tu patah. Orang ni tarik, patah kaki lembu. Tidak boleh buat korban tu. Tak sah boleh buat korban. Atau dalam nak jatuh ni, jatuh pap kena tunggul kayu. Buta pula mata dia. Juga tidak sah dibuat korban. Tu jaga-jaga. Tidak sah dibuat korban. Kemudian bagi korban ni ada korban wajib, ada korban sunat. Kalau korban sunat kita boleh makan sebahagiannya. Kalau korban wajib disedekahkan ke semuanya, tidak boleh dimakan sedikit pun. Korban wajib ni macam mana? Apabila seseorang itu bernazar. Contoh dia, kalaulah Malaysia menang malam ni lawan Bangladesh, aku nazar nak korban seekor kambing. Contoh. Menang betul. Jadi wajiblah dia korban seekor kambing. Macam tu. Ya. Macam tu. Kalau bernazar jadi wajib. Asalnya hukum korban ni sunat muakkad. Bila bernazar jadi. Ataupun yang kebanyakan berlaku, kata ulama', iaitu kebanyakan yang berlaku kepada orang biasa, orang awam ni, apabila dia membeli lembu, kambing, ya, untuk buat korban ni, bila orang tanya dia, contohnya tanya Man, kau nak buat apa lembu ni? Dia kata, lembu ni aku nak buat korban. Itu dah jadi macam nazar hukum dia. Dia dah jadi korban wajib. Tahu? Cakap macam tu. Lembu ni aku nak buat korban. Kambing ni aku nak buat korban. Dia dah jadi nazar. Hukum dia dah wajib kena sedekah semua. Habis nak cakap macam mana ya kalau orang tanya? Memang kita nak buat korban. Ulama' mengajar kepada kita, lembu ini aku nak sembelih pada hari raya korban. Kambing ini aku nak sembelih raya haji nanti. Macam tu. Tu tak apa. Yang tak boleh tu, lembu ini aku nak buat korban. Kambing ini aku nak buat korban. Kita beritahu orang. Cara dia, kita mengatakan, lembu ini aku nak sembelih hari raya haji nanti. Kambing ini aku nak sembelih hari raya haji nanti. Contohnya kan. Ataupun orang cakap, kambing ni aku nak buat korban sunat. Okey. Tak apa. Lepas. Lembu ini aku nak buat korban sunat. Okey, lepas. Kalau cakap lembu ni aku nak buat korban, kambing ni buat korban, siap. Semua tak boleh makan, semua wajib disedekah. Kemudian, ya, sikit lagi, kan. Korban, orang kita tak boleh buat korban untuk orang yang masih hidup tanpa izin daripada dia.
Contohnya kita ada seekor lembu. Seekor lembu, bini kita madu bini kita. Kan? Ada 4 lagi kosong kan? Kita dah ada 3 kan? Ada 4 lagi kosong. Anak ada 2 orang. Kan? 2, lagi 2 kosong. Tinggal lagi 2 kosong, kita cakap nak taruh siapa ni? Kita nak letak adik-beradik kita contohnya. Nak letak akak kita ke abang kita ke? Tak boleh memandai-mandai nak letakkan nama dia tanpa izin daripada dia. Kena minta izin dulu. Ya, beritahu dia, bang, aku ni nak buat korban, nak beli lembu. Jadi ada 02 nama ni. Engkau nak tak? Kan, mesti ditanya, kan? Berapa? Tak ada, tak payah bayar kan. Saja nak tanya kalau kau nak tak nama kau. Kalau macam tu, dua-dua letak nama akulah sebab free. Kan? Kena minta izin dulu. Dia tak boleh kita tiba-tiba je letak nama abang kita, nama akak kita, tak boleh ya, orang yang hidup. Faham? Dan begitulah juga kalau orang, kecuali boleh orang yang hidup ni nak buat korban untuk dia, ayah buatkan korban untuk anak dia. Atau buatkan korban untuk cucu dia tanpa izin. Tapi guna harta ayahnya. Jangan guna harta anak dia. Kita sebagai seorang ayah, kan, kita ada duit, kita beli seekor lembu, kita nak buat korban untuk anak-anak kita yang bawah ni. Boleh tanpa izin dia. Tapi kita punya harta, okey, baik. Begitu juga tidak boleh buat korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali kalau dia berwasiat. Kalau berwasiat, okey. Kalau dia tak wasiat, tak boleh buat. Tak ada. Kalau dia berwasiat, contohnya, kan, ya, engkau orang lah, bukan kita. Kita ni tak sedap pula contoh kan. Engkau orang lah, kan. Engkau orang, kan, orang berada, banyak duit, banyak harta, kan. Kemudian nak mati, bini muda lagi. Nak bini baru kan, bini muda. Rumah sewa ada 5 pintu. Sawit ada 10 ekar. Ya, ni cerita betul. Durian ada 4 ekar. Musang king, durian king, musang kuning, taik Cina, macam-macam lah. Dia punya tu kan, duriannya kan. Duit pencing, duit apa semua banyak lah. Kan. Anak tak ada. Ya. Ayah ada, mak ada lagi. Dia kena bagi kalau ikut tu kan. Tapi kita beritahu bukan kita, engkau orang beritahu kat bini engkau orang, kau cakap aku ni rasanya dah tak lama hidup ni. Kena COVID stage 9 kan. Dia cakap macam ni lah, yang kalau aku mati, harta ni aku bagi engkau semua. Semua tukar nama siap-siap ni, cakap lepas ni kita tukar nama. Semua ni rumah sewa apa semua aku bagi kau. Dengan satu syarat je aku minta. Setiap tahun engkau buatlah korban untuk aku. Kau gunakanlah harta ni, kau nak kahwin lagi, kahwinlah. Dia cakap dia kan. Tapi aku minta, dia cakap, bila aku setiap tahun kau buat korban untuk aku, seekor lembu contohnya lah. Kan, seekor lembu. Kalaulah aku mati nanti, harta ni kau ambil, kau kahwin lagi, tapi kau tak buat korban aku setiap tahun, aku cekik laki kau. Biar mati cepat macam aku. Macam tu lah. Maknanya kalau dia berwasiat, maka kena buat lah. Boleh dibuat. Kalau tak wasiat, tak boleh buat untuk orang meninggal. Jadi macam mana kita nak buat untuk orang yang meninggal? Senangnya cara dia. Contohnya kita nak buat untuk madu kita yang dah meninggal. Nak buat korban untuk dia. Nak letak nama dia tak boleh. Kan? Kita kan bukan boleh sebut sangat nama dia. Takut terbersin. Jadi kita nak buat untuk orang meninggal ni macam mana? Kita letak nama kita. Letak nama kita. Kita masuk 3 bahagian ke semua nama kita. Boleh ke Ustaz kalau satu ekor lembu tu nama di kita sampai 3, 4? Boleh. Tapi bayarlah, ni tahu nama je. Letak nama kita 3 ke 4 kan. Nanti dah buat korban, kita niat, ya Allah, ini pahala korban bahagian yang ni aku nak hadiahkan kepada madu aku yang paling aku tak suka tu. Contoh,
Ini yang bahagian ni pula aku nak hadiahkan kepada suami aku contohnya. Yang ni aku nak hadiahkan pahala dia kepada ayah aku. Boleh? Faham? Letak nama kita je lah. Lepas tu hadiahkan pahala je. Lebih mudah. Jangan letak nama dia. Okey, baik. Ya. Sunat bagi orang yang korban ini paling bagus sekali sedekahkan ke semua sekali. Ambil sedikit. Sedikit itu kalau dalam kitab cakap sekadar 2-3 suap ataupun sesuap 2. Ambilnya. Apa yang nak ambil tu hati. Ambil hati dia sesuap 2, antu nak ambil berkat. Yang lain tu bagus disedekahkan semua. Itu yang paling bagus. Boleh kita ambil 1/3, boleh. Tapi lebih bagus sedekahkan banyak, ambil sikit je. Faham tak? Yang jadi kebanyakan kepada kita ni, kan, dia ambil banyak, sedekahnya sikit. Dia terbalik. Orang yang masuk korban dapat 5-6 kilo. Daging 3 kilo. Tulang selangka 4 batang. Gearbox dapat 2. Kan? Telur dapat sebiji. Apa tu? Jantung, limpa dapat. Perut dapat. Macam-macam dia dapat. Timbang-timbang 6 kilo. Yang sedekahkan orang dapatlah 1 kilo. Bagi orang ni 1 kilo. Kita pula kalau buat korban bagi sama adil, kata dia. Tak adil. Cara yang kita bagi tu tak adil. Kita bagi biasa kan 1 kilo semua. Macam mana tak adil? Selalu kita terang. Katakan rumah yang pertama, kan, dalam rumah tu Pak Atan, kan. Isteri dia, kemudian ada anak 2 orang. Masih lagi sekolah. Kita bagi 1 kilo. Okey jugalah. Rumah yang kedua, Pak Ali. Pak Ali ni pula stroke. Kan? Stroke ringan dah. Bini dia kan. Apa tu, kerja cleaner. Ya, dekat sekolah Cina. Ya. Anak ada 5 orang. Tadi anak 3 orang, ini anak 5 orang. Kita bagi 1 kilo. Agaknya macam mana? Adil lah tu. Okey. Rumah yang sebelah pula, rumah cikgu. Suaminya pengetua, isterinya guru besar. Anak tak ada lah. Orang kaya ni kadang jawatan besar, Allah tak bagi rezeki pula, anak pula tak ada. Dia pun dapat 1 kilo. Yang seorang lagi, rumah yang keempat, rumah Kak Jan. Kak Janda. Kan? Dia tinggal seorang. Kan? Anak ada 3 orang. 2 orang dah besar, dah lepas sekolah. Seorang duduk dengan dia. Kita bagi dia 1 kilo. Rumah sebelah pula dulu, Pak Duda. Dia tinggal seorang je. Bini dah tak ada. Anak semua ikut bini. Dia tinggal seorang je. Kita bagi dia 1 kilo. Macam mana pula? Rumah yang akhir sekali, bini 2. Anak ada 12. Kita bagi dia 1 kilo. Adil tak? Tidak adil. Itu makna tak adil tu. Kan? Jadi kena bagi tu tengok. Sebab tu kita nak buat galakan, ya, supaya ramai orang berkorban. Setiap kita ni kena korban. Setiap kita ni kena korban. Baik, saya nak baca sedikit hadis, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan." Barang siapa yang mempunyai kelapangan dalam rezeki, ada lebih rezeki, dia tidak mahu berkorban, tak nak buat korban, maka biarlah dia mati bila dia menghendaki sebagai seorang Yahudi atau dia mati sebagai seorang Nasrani. Sampai Rasulullah cakap macam tu sekali. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, barang siapa mempunyai kelapangan rezeki dan dia tidak mahu berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat solat kami. Ya.
ancaman bagi orang yang tak korban. Ya, jadi tujuan dia apa? Untuk tahun ni korban dah, kita dah, Allah dah selamatkan kita macam-macam. Beritahu anak-anak kita suruh buat korban. Suruh buat korban. Beritahu anak-anak kita tu. Diorang tu macam-macam. Handphone je budak-budak kita tu. Mahal handphone itu. Handphone itu 1,500, 1,800, 2,000, 2,500, 3 handphone itu. Anak-anak kita tu. Kan? Lepas tu dengan kereta dia tu, sport ring dia, apa dia tu, itu bukan tu. 1 tahun tu kemudian dia pergi pula, apa tu, berjalan, cuti ke sana, cuti sini, bawa anak dia, bawa bini dia, apa semua tu kan. Banyak duit dia keluarkan yang dibuang begitu saja setiap tahun. Tapi tiba-tiba tak buat korban. Jangan. Beritahu anak-anak kita, buat korban tahun ni. Kau tak buat korban, derhaka kau. Takut-takutkan dia sikit. Kau tak buat korban, biar aku sumpah kau kena COVID. Kau buat korban. So buat korban lah kan. Moga-moga ada dalam maksud hadis tu, korban ni diselamatkan. Diselamatkan kita kan kat dunia ni, diselamatkan kita kat akhirat besok. Moga-moga kita semua diselamatkan daripada balak-balak, daripada musibah-musibah. Biar ahli keluarga kita semua mendapat keafiatan, keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf pada semua dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.